And I want to introduce it by reading a tweet from a very famous pastor in the United States named Jared Я Wilson. хотел бы начать с того, что прочитать твит одного знаменитого американского пастора. And as I read it, what I want to ask you to do is I want you to ask yourself whether you agree or disagree with this tweet. И я буду читать, а вы сами себе решите, вы согласны с тем, что он написал в своем твите или нет. Okay, here's the tweet. Loving Jesus doesn't always cure depression. Loving Jesus doesn't always cure PTSD. Loving Jesus doesn't always cure anxiety. Loving Jesus doesn't always cure suicidal thoughts. PTSD, that's... Just leave that out. It's okay. Post-traumatic stress disorder. No, that helps. That helps. Четыре таких строчки. Любовь к Иисусу не всегда помогает от депрессии. Любовь к Иисусу не всегда исцеляет от посттравматического синдрома. И там еще одна... Что? Расстройство. Да, спасибо. Любовь к Иисусу не всегда исцеляет... Anxiety термин какой в психологии у нас? Тревожность, наверное, да? Не всегда исцеляет от тревожности, любовь к Иисусу не всегда помогает при склонности к суициду. What I want to ask is, particularly for those in the room who are Christians, I know, by the way, can I preface all this and recognize that I know everybody here would not identify themselves as Christian, and I'm really thankful for that. И, я хочу, опять же, вслед за Тарасом сказать, что я знаю, что есть среди вас много верующих, есть люди неверующие, я это понимаю, рад, что вы все здесь. But what I want to ask, particularly the Christians, is do you agree that Christians who love Jesus can battle depression, struggle with anxiety, and even suicidal thoughts? Но прежде всего я хочу обратиться к тем, кто является христианами. Согласны ли вы с тем, что истинные верующие могут быть подвержены депрессии, тревожности и склонности к самоубийству? And the reason why I chose Jared Wilson in his tweet is because he's very well known in the American church as a very successful mega church pastor. И я избрал именно этого пастора, он широко известен в Америке, его фамилия Уилсон, пастор мега-церкви, как считается таким успешным пастором. Successful, brilliant, gifted communicator, really good-looking guy, great-looking family, the perfect Instagram family. Все при нем, в общем, он крутой оратор, он симпатичный, у него семья как с картинки, в общем, идеальная семья для Инстаграма. Who also has battled a lifetime of depression. И он также имеет длительную историю борьбы с депрессией в своей жизни. And he made the decision to be vulnerable with his struggle with depression and even his suicidal thoughts. И он принял решение быть открытым по отношению к тому, что происходило в его жизни, в его борьбе с депрессией и даже мыслях о самоубийстве. He founded Anthem of Hope, which is a faith-based organization devoted to giving hope for those battling depression, anxiety, self-harm, suicidal thoughts, these things. Он основал организацию, которая называется «Гимн надежды». Эта организация основана верующими людьми, цель которой помогать тем, кто проходит через все эти переживания. So within America, he is probably arguably the most influential Christian voice on the area of depression. Поэтому, по крайней мере, если говорить о Соединенных Штатах, то он является самым видным человеком, который высказывается по теме депрессии. And the day that he tweeted that tweet, actually just hours after he tweeted that, Jared actually took his own life. Oh, so he did. Yeah. И вот когда он разместил в Твиттере этот твит небольшой, буквально прошло несколько часов, и он покончил жизнь самоубийством. Which only begs the question in a more severe way, was that tweet right? И это еще острее ставит вопрос, правда ли в этом твите сказано, или с ним что-то не так? Can Christians struggle with these things? Могут ли христиане переживать все это? What I want to do is I want to turn to the Bible itself to answer that question with Psalm. Now I'm going to, 41. Apparently it's 41 for you? Yeah. Can you just read Psalm 41? Mm-hmm. So tell them, I just want them to listen to
the way that the writer speaks of the condition of the soul in Psalm 41, and then I'll have some thoughts on it. И мы начнем рассуждать об этом с Библии, с Псалма 41, и просто послушайте его, послушайте, какое состояние души передает этот псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне: где Твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народа, предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю Тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом Твоих водопадов. Все волны Твои, все Твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне свою милость, ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале: почему Ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня: где Твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога». Did you notice how the psalmist doesn't understand what's going on inside him? Заметили ли вы, как псалмопевец не понимает, что происходит у него внутри? Twice he says it. Why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? 2 раза он задает вопрос: «Моя душа, почему ты унываешь?» Do you know what he's saying? What's wrong with me? Другими словами, он задает вопрос: что со мной не так? Anybody who has tasted depression and anxiety knows exactly what that psalm is talking about. Всякий человек, которому знакома депрессия и состояние тревожности, прекрасно понимает, о чем здесь говорится. What is wrong with me? Что со мной не так? Why can't I snap out of this? Почему я просто не могу отключиться от этого? And notice he even tries to preach to himself. He keeps telling himself, hope in God, just trust in God. И обратите внимание, он даже пытается проповедовать сам себе. Он себе говорит: надейся на Бога, доверяйся Богу. But it's to no avail. He ends up saying, my soul is cast down within me. И не помогает. Он все равно говорит: душа моя во мне унывает. Sorry. That term cast down was a familiar one to their culture. Вот это вот, which verse is that? So I know Cast the down. Which verse? Yeah. In mine, well, he says it several times. So it's like verse 6, let's say. Why it Yeah, goes down? 6. He says it in 6. He says it. All right, just needed one. Go 6. Yeah. Вот этот термин, который в нашей русской Библии переводится как «унываешь», это было хорошо знакомое слово для той культуры. The cast down was familiar to them in that culture because it was a shepherding culture, it was an agrarian culture. Это была сельскохозяйственная культура, где было много скотоводства и овцеводства. And that's the term that they use to describe a condition that sheep are prone to. И это было слово, которое они часто использовали для описания состояния овец. At times, sheep will literally accidentally roll over on their back, and when that happens, they get stuck. И иногда овцы просто вот так вот со своих ног падают и лежат на спине. И когда это происходит, они ничего с собой поделать не могут. They literally can't get themselves out of that position. They're stuck on their backs, and shepherds call that being cast down. То есть наше слово «унываешь» не передает это, может, какое-то другое слово типа «в упадке» или «упадший». То есть вот эта овца, когда находится в таком упадке, она лежит на спине и не может себя поднять, она беспомощная. Патовое положение, да. Шахматы.
I don't know. Forgive our French. So unless the shepherd comes and rolls the sheep back over, it will literally lay there flailing until it dies. То есть, если не придет пастух и не перевернет овцу, то она будет так лежать, пока не помрет. And the psalmist is saying, "Why are you cast down, O my soul?" И псалмопевец использует это слово, он говорит: «Моя душа, почему ты повержена, почему ты упала?» Meaning, my soul literally can't get up. То есть этим самым он говорит, что моя душа не может выбраться из положения, в котором она оказалась. So I don't know what you think about the Bible, but you're not going to find a more authentic religious book, even recognizing the proclivity of our souls to fall down and not be able to get back up. Я не знаю, что вы лично думаете о Библии, но с своей стороны могу сказать, что это единственная религиозная книга, которая с предельной откровенностью говорит о человеческой слабости и способности падать и унывать. But what's interesting is that even though the Bible, and there are many other passages I could turn to, even though the Bible recognizes this condition, many of our churches don't. И интересно, что хотя Библия так часто описывает это состояние и признает его, очень многие церкви, которые верят в Библию, не хотят признавать это состояние. Meaning it's a conversation that we are desperate to have, but nobody seems willing to have it. Об этом многим верующим нужно разговаривать, многим церквям нужно разговаривать, но далеко не все хотят разговаривать об этом. So I am very thankful that you have decided to take up this very important topic. Поэтому я очень рад, что вы решили выбрать именно такую важную тему для конференции. Because the soul's proclivity to be cast down needs to be destigmatized. Потому что нам нужно избавить от клейма уныние или способность души быть поверженной. And so that's all I want to do here with this first talk is to destigmatize this struggle and help you have an appreciation and a compassion for it. И это моя главная цель в сегодняшнем выступлении, чтобы мы сняли это клеймо с состояния депрессии, уныния, поверженности души. So I want to move depression from stigma to compassion. Поэтому я бы хотел, чтобы понятие депрессии для нас перешло из чего-то неприемлемого, постыдного, заклеймленного в категорию того, к чему мы должны проявлять сострадание. And the best way I know how to do that is to share how it happened for me. И лучший способ, как это сделать, это, конечно же, рассказать о себе. I would like to share my story with you because as I thought and prayed through how to begin this conversation for this conference and for the struggling, I kept coming back to my own story. Я решил, что начну говорить об этой теме именно со своей истории, потому что это лучший способ, как это сделать. Not that I enjoy telling my story. Не то, что история собственной депрессии вызывает какое-то особое удовольствие. But because I think in sharing my story, it will do two things. It will break the silence. Но если я расскажу сам свою историю, то это поможет, так сказать, разрушить молчание. And serve as a test case of sorts. И может послужить каким-то таким пробником. Okay, so there was a time in my life when I probably would have, you just translate the colloquium here, I would have rolled my eyes at a conference on depression. Было время в моей жизни, когда, если бы я услышал конференции по теме депрессия, я бы просто закатил глаза. And now I'm flying halfway around the world to speak at a conference on depression. А теперь времена поменялись, и я лечу на другой конец света, чтобы выступать на конференции о депрессии. What happened? Что же поменялось? Что произошло? God gave me a season where He allowed me to experience what I never was able to understand. Бог дал мне пережить то, после чего я начал понимать то, что раньше никогда не понимал. There is depression that is more clinical and consistent in nature, and we will go into that this weekend. Есть депрессия, которая называется клинической, она стабильная, постоянная, об этом мы еще будем говорить.
And then there is depression that hits for seasons. И есть депрессия, которая приходит и уходит. And that's what happened to me. И это то, что произошло со мной. In America, I don't know what you call it here. In America, we call it I just had a nervous breakdown. В Америке мы это называем нервный срыв. I don't know what you call it here. But Как у вас тут, вам виднее. what happened to me was that for 6 months, my soul was cast down and I could not get it up. И со мной так и было, что в течение 6 месяцев моя душа была повержена, и я не мог ее поднять и перевернуть. The way I describe it is that God took me to the edge of the abyss, and for a few months, He just let me sit there and stare into the darkness. И то, как я это для себя описываю, это что Бог подвел меня к краю бездны и на протяжении 6 месяцев заставил меня сидеть и смотреть туда. My misery took the form of very acute anxiety more than depression, though it's important to understand, especially for those who are familiar with the struggle, that those two are very closely related, and sometimes you can't even tell them apart. Мое состояние больше склонялось в сторону того, что мы называем тревожностью, хотя те, кто испытывал депрессию, вы понимаете, что это такие два понятия, которые одно связано с другим, и они плавно переходят друг в друга. Депрессия и тревожность. So maybe even just say that we'll use those terms interchangeably throughout the week in depression and anxiety. Давайте даже согласимся с тем, что слова тревожность и депрессия мы будем употреблять взаимозаменяемо. But for me, it was more anxiety. And when I say anxiety, those who have never experienced what I'm talking about will maybe think nervousness or being stressed out or something like that. Что касается меня, то это была именно тревожность. И те, кто никогда не испытывал таких приступов тревожности, вам может показаться, ну это когда ты нервничаешь. That's not what I'm talking about. Нет, я не об этом. I'm talking about anxiety that is completely and utterly debilitating. Я говорю о состоянии тревожности, которое просто полностью выбивает тебя из колеи и ослабляет тебя. I'm talking about spiraling down into depths of fear and dread such that I could not even function in life. Я говорю о состоянии, когда ты как по нисходящей спирали спускаешься в страх и ужас, который тебе никогда до этого не был знаком, и ты его даже не можешь описать. So, how'd I get there? Как я туда попал? I believe my breakdown was a convergence of many things, and I think that's really important to note up front. Я думаю, что моему срыву поспособствовали несколько вещей, и о них лучше сказать сразу. People want to simplify the struggle of depression and anxiety and think that there's a simple solution to a simple problem, but that's not how we're going to approach it this weekend. Люди часто склонны на вопрос тревожности и депрессии смотреть как на простой вопрос, на который есть простой ответ. И мы не будем так смотреть на этот вопрос. This is a very complex struggle that requires equally complex solutions. Это очень сложное переживание, как бы многосоставное переживание, которое требует точно так же целый комплекс мер. So I think my breakdown first was a result of my sin. Первое, что хочу сказать, это что мой срыв был результатом моего греха. I wasn't living a secret life. I wasn't hiding an addiction, but there were sins lurking in my heart that I didn't even know were there. У меня не было какой-то тайной жизни, у меня не было какой-то там зависимости серьезной, но глубоко в сердце у меня гнездились грехи, о существовании которых я даже не подозревал. Things like a very ugly and unhealthy ambition, a need for control, a very arrogant self-sufficiency. Отвратительная амбициозность, желание управлять и контролировать других людей, чувство самодостаточности. So these kind of prideful reliance upon my own strength, sinful patterns were dominating my life. И вот в моей жизни господствовали модели поведения, которые были продиктованы греховной верой в себя, верой в то, что я на все способен, я могу все сделать. I think my breakdown was a result of physical unhealth. Я думаю, что мой срыв также был связан с нездоровым образом жизни. I wasn't exercising, I was eating terribly, I wasn't sleeping, I was overworking, I was just not taking care of my body. Я
не занимался никакими физическими упражнениями, я питался неправильно, я спал неправильно. В общем, со своим телом я обращался неправильно. I think my breakdown was a result of external factors outside of my control. I had 2 young kids at home. I was transitioning into senior leadership at my church, which is a larger church in America. I was dealing with the trauma and stress that comes with pastoral ministry, and you get the drill. Есть внешние факторы, которые этому поспособствовали. У меня было 2 маленьких детей. Меня как раз недавно назначили на должность старшего пастора. Как бы у нас довольно большая церковь. Сложно быть руководителем такой организации. Вот это все привело тоже к срыву. I think my breakdown was a result of a lot of pain in my past that I had never addressed. Также, я думаю, мой срыв был связан с болезненными переживаниями прошлого, с которыми я до тех пор так и не разобрался. I had never dealt with my brokenness. I had never dealt with the trauma of abuse that I experienced as a child. Мне никогда не удавалось решить вопрос своей сломленности, того насилия, которое я испытал когда-то в детстве. And I thought the Christian thing to do was to ignore and move on. And so what I did was a lot of hiding and pretending and kind of rewriting my story. И я думал, что христианский подход такой, что ты просто закрыл глаза на это все, забыл и начинаешь жить по-новому, как ни в чем не бывало. So what led to my depression and anxiety? То, что привело к моей депрессии, к моей тревожности. I think that answer isn't as simple as we want to make it out to be. И ответ на этот вопрос, что это было, он не такой простой, как хотелось бы. It was a convergence of many things: spiritual, external, emotional, physical. They all came together and crushed me. Это было сочетание нескольких факторов физических, духовных и прочих, которые все, объединившись, сломали меня. And I actually want to take you in. I think it would help not only those who do struggle, but maybe even more particularly those who can't relate to struggle. I actually want to take you into the details of the struggle because I think that's important. Я хотел бы немножко погрузиться в детали этих переживаний не столько для тех, кому это знакомо, сколько для тех, кому это не знакомо. I have been told that in your culture, vulnerability, particularly from males, is a little uncomfortable. Ish. Мне говорили, что в вашей культуре для мужчин говорить о своих слабостях или каких-то переживаниях открыто, это немножко не круто, да? And Americans can be very obnoxiously loud with their stuff. Вот, а американцы, они обо всем, что у них происходит, они могут быть такие громкие, кричащие и открытые очень. I'm going to be a little American here, is what I'm saying. Поэтому, я буду вести себя как американец. Here's what happened to me. Вот что произошло. I started to have these dizzy spells that I couldn't explain. У меня начались периодически головокружения, которые я не мог объяснить. And then I would have these episodes where my throat would start to close up and I felt like I couldn't breathe. И потом начались приступы некоторого удушья в гортани, и я чувствовал, как будто не могу взять дыхание. And my heart would just start racing uncontrollably, and I didn't know what was going on. I thought I was having a heart attack. Учащалось сердцебиение, я не понимал, что происходит. Я думал, может быть, у меня сердечный приступ. And then my mind would get caught. The only way I can describe it to people is that my mind would get caught in overdrive, and I could not slow it down. И то, что происходило с моим мозгом, это что он просто работал на каких-то повышенных оборотах, и я не мог его остановить, не мог его успокоить. And then I started to be overwhelmed with dread over things that I had done 100 times before. Just simple tasks like this right here, like teaching and preaching and meetings and things like that. Things that were just normal routine would just send me into a panic. Мне стало страшно выполнять повседневные обязанности, которые я выполнял до этого годами. Простые вещи, связанные с моей деятельностью, выступление перед публикой, обучение, проповедь, встречи. Все это стало невыносимо страшно. Now, looking back, all of this is classic symptoms of acute anxiety, but I had no idea what was going on with me at the time. Сейчас, когда я оглядываюсь, я понимаю, что это все такие
прописные вещи хрестоматийные, это вот этот синдром тревожности, но тогда я не понимал, что это. Острая тревожность. And so what I did is I just kept it hidden and pressing on in my own strength like I had done my whole life. И что я сделал? Я просто собрал волю в кулак и двигался по жизни дальше, как я жил и до этого. But the more I ignored it, the more intense it became. Но чем больше я игнорировал это, тем интенсивнее это происходило. And the panic attacks started getting so severe that I would have these moments where I thought either I was dying or going insane. Both are unpleasant options. И атаки паники, приступы паники были настолько серьезные, что я уже думал, здесь только два варианта. Либо я помираю, либо я схожу с ума. И тот, и другой вариант так себе. But I still didn't tell anyone. Но я все равно никому не рассказывал. I kept it hidden, I kept on pretending, and I kept on moving forward in this fake strength. Я все скрывал, я защищал это все от внешних людей и, собрав волю в кулак, двигался дальше. And then came October 9th, 2011. I know the actual date. И потом наступило 9 октября 2011 года. Я помню точную дату. That I have labeled the day my soul was finally cast down. И я этот день назвал день окончательного падения души или поверженности души. It was a Sunday, and the entire morning, it was a Sunday I was preaching. The entire morning I was in this constant state of panic that I was holding back. Это было воскресенье, я должен был проповедовать, и все утро я был в состоянии паники. And for those of you who have had panic attacks before, Если кто-то из вас испытывал приступы паники до этого, you know that there's no worse feeling than feeling like you're trapped in your panic and like can't get away or can't get out, can't go somewhere. вы знаете, это чувство, что паника — это как будто какая-то клетка, вы в ней замкнуты, и что хочешь делай, не вылезешь. So imagine being in a pulpit preaching a sermon to hundreds and hundreds of people, having that happen to you. И представьте, что вы по профессии пастор, проповедник. В воскресенье утром вы выходите за кафедры, чтобы проповедовать перед сотнями людей, и вы в панике. And I vividly remember when I gave the benediction. Do y'all do benedictions? I'll translate it somehow. When I gave the benediction that day, I've told myself I will never preach another sermon again. И после того, как so you were through your sermon. When I was done my sermon, at the end of the service, И вот в конце, I told God I'm never preaching again. когда завершалось собрание, когда я сказал последние слова благодарения Богу в молитве, я просто твердо решил, что никогда больше я за эту кафедру не выйду. And then that night, I was up all night in just one continuous state of panic. I literally could not fall asleep. В ту ночь я не заснул, мое состояние паники продолжалось, я физически не мог спать. In fact, I was afraid to fall asleep because I thought if I did fall asleep, that I would wake up in a psychiatric ward of a hospital. И мне даже было страшно заснуть, потому что я думал, если засну, то проснусь уже в психушке на следующее утро. And so finally, early in the morning, I woke my wife up. I couldn't fake it anymore. I couldn't be strong anymore. And I finally told my wife, I think there's something wrong with me. Поэтому в конце концов наступило утро, я так и не спал, я ранним утром разбудил жену и говорю, со мной что-то не так. And when I said that, I just collapsed, both literally and spiritually, emotionally, in every way. И после того, как я сказал это, я просто упал. Я упал физически, я упал эмоционально, духовно, все. As soon as I told the truth about where I was as if the floodgates of despair opened, and I was truly underneath that flood for about 5 months. Как только я в открытую признал, что происходит со мной, как будто дамбу прорвало, и я плавал в водах, которые наводнили меня последующие 5 месяцев. Which felt like 5 years. 5 месяцев по ощущениям как 5 лет было. At its worst, and those of you who struggle with depression, you'll be able to relate to this. Those who don't, this is what it's like. But at its worst,
it was just an exhausting exercise for me to do the most basic things in life. Те из вас, кто проходили через депрессию, возможно, вам это будет знакомо. Для тех, кому это непонятно, просто несколько деталей. Вот выполнение простейших ежедневных обязанностей было как будто железо таскать. Take a shower, brush your teeth, eat, sleep. It was a struggle for me to do any of it. Пойти в душ и помыться, зубы почистить, лечь спать. Это все давалось большим трудом. I lost interest in everything that I'd always loved. Я потерял интерес ко всему, что когда-то любил. I couldn't read, I couldn't play golf. You asked my hobbies, I couldn't play golf. I couldn't watch sports on TV. Я не мог читать, я не мог смотреть в телевизор, даже свой любимый спорт. Я не хотел играть в гольф. A routine conversation, a routine errand would send me into a panic attack. Выполнить какую-то простейшую задачу, поговорить с кем-то пару минут, выполнить какую-то работу по дому. Я испытывал панику перед лицом этих обязанностей. And I just couldn't shut my mind off or even slow it down. И я не мог отключить свой разум, я не мог замедлить свой разум. I was just bombarded by crazy thoughts and doubts and fears and vain imaginations and fatalistic thinking. Я испытывал на себе целую бомбардировку страхов, переживаний, каких-то фатальных мыслей, разного безумия. So thoughts would seize me that were so true to me, and even those who are closest to me would tell me that's not true. But I was convinced they were wrong and my anxieties were right. Меня охватывали мысли, брали меня в тиски. И хотя они мне казались совершенно правильными и очевидными, все мои близкие вокруг меня говорили: ты что, это же не так, ты же это знаешь. Но я больше доверял тому, как я себя чувствовал, как я все видел, чем тому, что они мне говорили. And forget about practicing my Christian faith. И это все привело к тому, что я не выполнял того, что требует моя вера, как христианина. Couldn't read the scriptures, couldn't listen to sermon, couldn't believe promises. Я не мог читать Писание, я не мог слушать проповеди, я не мог молиться, я не мог доверять Богу. I remember the only thing I could muster was a simple prayer over and over again: Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Я помню, что единственное, на что я был способен, это простейшая молитва, которую я повторял многократно: Господь Иисус, будь милостив ко мне, грешнику. And to be honest, the heavens were silent. И, если быть честным, то с неба была тишина. God was distant. I had zero assurance of His favor and love, and I had zero hope that I would ever have it again. Бог был далекий, у меня не было совершенно никакой уверенности в том, что Бог добр ко мне и что когда-то все поменяется и станет лучше. And I would say for the first time, I understood what I previously could not comprehend, the plausibility of suicide. И впервые я понял, впервые я в реальности задумался о том, что никогда раньше не приходило мне в голову, это что самоубийство — это все-таки возможный вариант. I never indulged suicidal thoughts. I certainly never had a plan for suicide, but I do vividly remember one day. Я никогда слишком глубоко не уходил в мысли о возможном самоубийстве, но помню, был один день. Where I had a thought. I was playing with one of my sons, doing. I guess surely y'all have Legos over here. Legos? Yeah. All right. So, I was playing Legos with my sons. Я со своими сыновьями играл в конструктор Лего. And trying to be present with him. И я пытался участвовать в общении с ним в этой игре. But feeling completely empty, that's the thing about depression, it's not sadness, it's emptiness. Но я чувствовал себя пустым. Вот в этом особенность депрессии. Это не то, что тебе грустно, тебе пусто. So empty, so hopeless, and I remember the thought that if I have to live this way every day for the rest of my life, I don't think I can. И я помню эту мысль, что мне настолько пусто, что если мне предстоит остаток своих дней прожить вот так, то я не уверен, что я готов жить так. So, that's me. Ну вот, это то, что касается меня. Not many
stories and conversations like that happen in churches. Немного таких историй мы слышим в церквях, и немного разговоров об этом ведется в церквях. Actually, that was wrong. Нет. Your translation was right, but what I said was wrong. Stories like that are happening everywhere. They're just not talked about. Нет, на самом деле, вот если точно сказать, истории эти все происходят, but I got the meaning, I think. You did. Good job. Истории такие происходят, но они как бы все в закрытую, о них мало говорят. And the reason I share it in such vulnerability is to break the silence. И причина, по которой я рассказываю свою историю во всех ее подробностях, это для того, чтобы нарушить молчание. So the awkwardness, the shame, the stigmatism, I hope has been cleared away for us. И я надеюсь, что это помогает снять состояние депрессии, вот это какое-то постыдное клеймо. And now we can have the conversation. Так что можно нормально поговорить теперь. And this is a conversation we desperately need to have. И нам очень нужно об этом разговаривать. You need it, Это нужно вам, Christians need it, это нужно христианам, and culture needs it. и это нужно окружающим людям, Let me show you what I mean with each of those. First, you need to have this conversation. окружающему обществу. Что я имею в виду? Первое, вам это нужно. There are two types of people here. Здесь, как я уже говорил, два типа людей представлено. People who can relate to what I just said, Есть люди, которым прекрасно понятно, о чем я здесь говорю. and people who know people who can relate to what I just said. И есть люди, которые знают людей, которые прекрасно понимают, о чем я говорю. Either way, you need this conference. И в какую бы вы категорию не попали, вам нужна эта конференция. You either need to be equipped to handle your own battle with depression and anxiety, Вам либо нужно получить инструменты и средства для борьбы со своей собственной депрессией и тревожностью, or you need to be equipped to love those who are struggling with depression and anxiety. либо вам нужно учиться тому, как правильно любить тех, кто находится в состоянии депрессии и тревожности. What I just described, you may not be used to people standing up and describing their story like that. То, что я рассказал, возможно, для вас непривычно, не так часто вы сидите где-то и вам рассказывают в подробностях, как кто-то прошел через месяцы депрессии. But those stories are happening all around you. Но такое происходит с людьми вокруг вас постоянно. I have seen grown men in the fetal position. Do you know what that is? Fetal positions? In America, we call it, help me out. What do we call it? This is when they're sort of... Like, Зародыш, ну да, я понимаю. Я думал, что-то такое особенное. yeah, like little kids in the corner. That's Can't what move. Yeah. what I figured. Я видел взрослых мужиков в позе зародыша. That was a lot to try to communicate. People that you would look at as strong, successful, prosperous people living the American dream. И это такие люди, на которых, если вы посмотрели, вы подумали, да, они упакованы, у них есть все, они живут внутри американской мечты. People you think have it all together. Люди, о которых вы бы думали, что у них жизнь удалась. Who go through seasons where they cannot get out of bed. И такие люди иногда не находят в себе силы встать с постели. There are stay-at-home moms who look so happy on Instagram. Есть мамочки, которые сидят с детьми, домохозяйки, и у них прекрасный Инстаграм, они там счастливые. Who just sit at home and cry all day. А на самом деле они сидят и днями плачут дома. Middle school students, I don't know what y'all's is, but middle school students, high school students, college students, seniors in retirement, it is an epidemic that is affecting all of us. Подростки, старшеклассники, студенты, люди среднего возраста, старшего возраста, пенсионеры – это эпидемия, которая накрывает всех нас. So I can say this with 100% certainty, either you are going through this or someone you care about is going through this right now. Поэтому я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что либо вам знакомо это состояние, либо оно знакомо тем, кто вас окружает. So you need this conference. Поэтому вам нужна эта конференция. But it isn't just you personally that needs it. The Christian community needs this. Но не только вам лично это нужно.
всему христианскому сообществу это нужно. It used to be that the Church of Jesus Christ was the safe shelter for all forms of pain and suffering. Когда-то было, что Церковь Иисуса Христа была местом, где люди со самыми разными переживаниями и страданиями могли найти прибежище. And historically, that included mental health. И исторически, кстати, это означало принятие и включение даже людей с расстройствами психики. When you look at history and the history of Christianity, in the past, those people that would just be cast off because of their mental health issues were taken in by the church. Если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что очень часто люди с нарушениями психики, которых отвергало общество, их принимала широкими объятиями церковь. But churches in our day have some apologizing to do. Но what do you mean? Could you just, We need to apologize. We need to say we're sorry. Okay. And I'll tell you why. Но современной церкви есть за что извиняться, есть в чем каяться. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Because at best, depression is treated with simplistic solutions. Потому что в лучшем случае к вопросу депрессии относятся... Вопрос депрессии решают примитивными способами. At worst, depression is ignored or even stigmatized. В худшем случае это явление игнорируется или же клеймо ставится на него. So I'm saying that you need this, and this Christian community needs this to change the narrative of how you approach this issue. Поэтому я говорю о том, что эта тема нужна вам, этот разговор нужен вам, и широкому окружающему христианскому миру тоже это нужно. But it's not just that you need it, it's not just that the church needs it. I believe the world around us desperately needs this conference. Однако это не только вам нужно, это не только церквям нужно, это нужно всему окружающему нас обществу, и оно отчаянно в этом нуждается. Our world has reached epidemic levels with depression, anxiety, and suicide. В нашем мире уровень депрессии, уровень суицида или суицидальных склонностей настолько стал высоким, как никогда раньше. I did not have time to fully research your culture, but you are ranked 9th when it comes to rates of depression and suicide in the world. You are. Я, конечно, не слишком глубоко исследовал статистику, но насколько я узнал, вы где-то на 9-м месте в мире по уровню депрессии, самоубийствам и всем подобным вещам. Now, we in America are 34th, and I know how prevalent it is for us. Америка на 34-м. Я знаю, насколько у нас это повсеместно. So if we're 34th and your country is 9th, I can only imagine how prevalent it is here for you. Поэтому если мы на 34-м, а вы на 9-м, то я могу только представить, насколько более часто и серьезно это встречается среди белорусов. And it is only getting worse. И лучше не становится, только хуже. We are witnessing the death of community. Мы видим, что общество становится все более разобщенным. The rise of hopeless secularism. Голову поднимает секуляризм со своим чувством безнадежности. The rapid, non-stop pace of technology. Мы живем в бешеном ритме, который задают технологии. Pornography rates, divorce rates, abuse rates. Уровень потребления порнографической продукции, уровень разводов, уровень физического насилия. In the inevitable fruit of these cultural developments is going to be a culture drowning in depression. Все это неизбежно приводит к тому, что общество просто тонет в депрессии. What are we going to do about it? И что с этим делать? How are we going to respond to what I believe has become one of the greatest humanitarian crises of our modern world? Как иметь дело с тем, что, с моей точки зрения, является одним из глубочайших гуманитарных кризисов мира? I actually believe the Christian worldview has a compelling answer. И я убежден в том, что христианское мировоззрение предлагает убедительный ответ. I think when those outside, well, not just outside, Christians and non-Christians alike, when they think of Christianity, I don't think they conceptualize it as having a holistic answer to such a problem like this. They don't view Christianity. They don't view Christianity as having that answer. Я думаю, что те, кто находится вне христианской церкви, но, может быть, и те, кто внутри, не считают, что христианство предлагает некое
целостное решение, целостный взгляд, который адресует эту проблему. But I think when we truly understand the biblical Christian worldview, we will discover that there is no more compelling answer to this crisis. Однако, если мы действительно разберемся во всей глубине и широте христианского мировоззрения, мы сможем увидеть, что есть действительно убедительный ответ на вопрос депрессии. That's what we're going to be talking about in the days to come. Вот об этом мы и будем говорить в грядущие дни. And I would love for all of you to be here for that. И я бы хотел, чтобы все вы вернулись и продолжили вместе с нами. Agree or disagree with Christianity, at least come and hear what Christianity has to offer to the depressed and anxious. Вне зависимости от того, соглашаетесь вы с христианской верой или нет, как минимум послушайте для того, чтобы узнать, что же христианство предлагает тем, кто в депрессии и кто в тревоге. But ultimately, all we have to offer is Jesus. В конечном итоге, краткий ответ на вопрос депрессии – это Иисус. All these souls that have been cast down like helpless sheep need the good shepherd. Все души, которые повержены, как овцы, перевернутые на спину, все они нуждаются в пастухе Иисусе, который поставит их на ноги. A shepherd who is so in love with the weak and helpless and desperate sheep that he would do anything to lift them up. Они нуждаются в пастухе, который настолько добрый и сострадательный, что он готов пойти на все, что угодно, чтобы поднять эти души. Even if it means himself laying down. Даже если это означает, что он сам будет повержен. I want to leave us with one sentence from Jesus. И я хочу это подтвердить одним выражением из проповеди Иисуса. I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Иисус сказал: «Я добрый пастух полагает свою жизнь за овец». The shepherd was cast down for all these cast down sheep. Иисус, как пастух, был повержен ради того, чтобы овцы были подняты. Now, to be in his flock does not automatically remove your depression here and now. Быть членом его паствы абсолютно не означает избавиться от депрессии здесь и сейчас навсегда. And we're going to be very honest with that this week. И мы на этой конференции будем откровенны. But it does give you the sure and certain hope that your depression will, in the end, be no more. Однако вера в Христа даст твердую надежду в то, что в конечном итоге вы избавитесь от этого. Again, if you would not identify yourself as a Christian, I want you to know that what Jesus offers is so much more than just saving your soul. И, Do I use that language? и даже для тех из вас, кто не отождествляет себя с христианством, я хочу подчеркнуть, что Иисус предлагает намного больше, чем то, что в религиозном языке принято называть спасением души. It is a full, holistic, total redemption of your body and soul. Он предлагает полное, целостное искупление и спасение и души, и тела. Meaning your downcast soul will be lifted up forever. Это означает, что ваша падшая душа будет поднята навеки. And I will close with that. And then if you want to do questions, we can. It's totally up to you with time. Let me just close with this. Revelation 7:17. И я бы хотел завершить одним стихом из книги Откровения 7:17. You want to just read it? «И огненок, находящийся посреди трона, будет пасти их и поведет их к источникам живой воды. И сам Бог сотрет всякую слезу с их глаз». The shepherd will guide his sheep. Yes, Пастух. even those sheep who suffered a lifetime of being cast down, Пастух поведет своих овец, даже тех овец, которые to всю springs of living жизнь water, страдали от уныния. Он поведет их к источникам живой воды. and God will wipe away every tear from their И eyes. Бог сотрет всякую слезу с их глаз. Amen. Аминь.